ओम शांति। निराकार सोमनाथ शिव बाबांकर सोमरसकु अर्थात ज्ञान अमृत को पान करुथिबा सच्चा सच्चा प्रभु प्रिय तथा सर्वप्रिय आत्मा मानंकु हृदयर कृतज्ञता शुभेच्छा शुभकामना सुप्रभात सुस्वागतम। शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्ये निरंजन निरंजन मध्ये ज्योति सह ज्योति भगवान। भगवान परमात्मा सूक्ष्म आत्मा भी सूक्ष्म निराकार। आत्मा और परमात्मांकर रहिबार स्थान परमधाम मध्य निराकार दुनिया। आकाश एते विशाल होई मध्य शून्य, तार आदि अंत केही मध्य पाई पारु नाहंती। भगवानंक पाई कहउछंती कि नेति नेति, अर्थात तांकर आदि अंत आमे पाउ नाहु। आत्मा हेउ बा परमात्मा उभय एते सूक्ष्म जे तांकु ना ए चर्म चक्षुरे देखि हेबो ना कौनसी जंत्र माध्यम रे देखि हेबो। आत्मा एते सूक्ष्म होई मध्य एते बड़ शरीरर आधार नेउछि एई स्थूल दुनिया रे अभिनय करिवा पाई एवं गोटिए जन्म नुहे जुग को जुग एही परी चारि जुगरे अभिनय करुछि। ताहा पुणी आकुरेट पुनरावृत्ति करि चालुछि प्रत्येक कल्परे, अर्थात प्रत्येक चारि जुगरे थरे निजर अभिनय को अविकल भावरे पुनरावृत्ति करि चालुछि। एथिरे टिकिए मध्य एपट सेपट होई परिबो नाही। एते जन्मर पाठ ताहा पुणी एते सूक्ष्म आत्मा भितरे रेकर्ड हेई रही जाइछि। वास्तवरे एहा ही तो पृथ्वीर एकमात्र सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जेतेबेले जीवात्मा शरीरर बंधन रे बांधी होई जाई एइठारे रही जाई थाए, शरीरर मोह भितरे रही जाई थाए, सेतेबेले स्थूल दुनियार प्रभाव रे प्रभावित होई रही जाउछि समस्त प्रकार माया आ विकारर वशीभूत होई भय दुख अशांति भीतर देई गति करुछि। जेतेबेले तार वास्तविक सूक्ष्म रूपर स्मृति को फेरी पाउछि, सेतेबेले से मायार कड़ारू कड़ा बलय को मध्य भेद करी विजयी होई सर्वगुण संपन्न होई जाउछि। रामायण रे आमे देखिछे कि जेतेबेले हनुमान लंका पहुँचिले सीता को ठाब करिवा पाई, नगरीर द्वार रे देखिले भयंकर राक्षस आ राक्षसी माने प्रहरा दाउछंती। हनुमान चिंता कले एही भली जदि मु जाए तेबे समस्तंक नजर रे आसीजिबी। तेणु से तांकर सूक्ष्म रूप को धारण करी लंका नगरी रे प्रवेश करिथिले। वास्तव रे एही गायन वर्तमान समयर जेतेबेले कि परमात्मा आसी समस्तंकु सूक्ष्म आउ श्रेष्ठ आत्मज्ञान प्रदान करुछंती। जेउ ज्ञान आधार रे मनुष्य आत्मा देहर स्मृति को भूली निजकु सूक्ष्म आत्मा निश्चय करी निमित्त होई कर्तव्य करुछंती, जेउ कारणरू पांच विकार रूपी माया सेमानंकर कौनसी अनिष्ट करि पारु नाही।
ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣ, ଯାହା ଉପରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାତ୍ମା ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ସବୁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନା, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ସାର ମର୍ମକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ହେଲା, ଏହି ବେହଦ ନାଟକର ବା ଅବିନାଶୀ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅଟଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ, ନଥିଂ ନ୍ୟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରିଲ୍ ପରି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ପୁରୁଣା ଲିଭି ଯାଉଛି, ନୂଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛୁ, ତାହା ହିଁ ପୁଣି ସୁଟିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଗୁହ୍ୟ କଥା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଗୁରୁ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିର ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ନିଜର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗଚ୍ଛିତ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଭଟ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଣିଆର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରି କ୍ରୋଧ ବା ଅଭିମାନ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମୁଁ ପଣିଆ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କଲା, ଏହା ମୋର ଅଟେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ବା ମୋହ ଆଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍
शांति।